ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। दर्शक बंधु, आज आम मैंने मेष राशि व्यक्ति मानकर जुलाई मास 1 तारिख रु जुलाई मास 31 तारिख यही मासटी किपरि कटिबो से विषय आलोचना करबा। मेष राशि व्यक्ति मानकर धन स्वास्थ्य किपरि रहइबो, परिवार वर्ग किपरि रहइबो, विद्यार्थी प्रेमी जुगल स्थिति, पति पत्नी स्थिति, संतान मान स्थिति, यही सब विषय संपूर्ण भाव में आलोचना करवा। सर्वप्रथम जुलाई मासरे ग्रह मानकर गोचर विषय आलोचना करवा। गोचर मध्य जुलाई मासर 16 तारिख ठू रवि महाग्रह कर्कट राशि को गमन करेंगे। मंगल ग्रह 12 जुलाई तारिख ठू वृषभ राशि को चलीजे। बुध महाग्रह 19 जुलाई रु सिंह राशि को परिवर्तन हो। शुक्र 6 जुलाई रु कर्कट राशि को परिवर्तन हो। शनि महाग्रह पूरा मासटी बक्री भाव में रे। वर्तमान ग्रह मानकर गोचर विषय आलोचना सरिला। जुलाई मासर मेष राशि मानकर लग्न और कुंडली विषय आलोचना करवा। यही मासटी मेष राशि कौन सब लाभ रही आलोचना करवा। आपण माने चित्र रे देखुचंती मेष राशि मानकर जुलाई मासर कुंडली। यही कुंडली रे आपण माने देखुचंती चंद्रमा मेष राशि रे विराजमान करिसंती। मंगल आपणकर लग्न रे ही विराजमान, माने मेष राशि रे ही मंगल विराजमान अटे, जहा द्वारा आपणक राशि रे रोचक योग रही अछि। मंगल ग्रह केंद्र किंबा त्रिकोण राशि रे रहबा द्वारा रोचक जगर निर्माण होता है। वर्तमान जानिबा रोचक जग द्वारा मेष राशि कौन सबू फायदा रही। रोचक जग सबुठारु शक्तिशाली जग होता है। रोचक जग बनिबा जोगु मेष राशि व्यक्ति माने समस्त कार्य विजय प्राप्त करेंगे। आपण माने केउ सबू कार्य विजय प्राप्त करेंगे से विषय मध्य आगु आलोचना करवा। आपणकर द्वितीय घरे बृहस्पति विराजमान करिसंती। आपणकर तृतीय घरे सूर्य और शुक्र दुहे मिलित भाव में विराजमान करिसंती। बुध राशि आपणकर चतुर्थ घरे विराजमान करिसंती। 6 नंबर घरे आपणकर केतु विराजमान करिसंती। एकादश घरे वक्री भाव शनिदेव विराजमान करिसंती। आपणक द्वादश घरे राहुंकर विराजमान रही। यही कुंडलीटी मेष राशि व्यक्तिंकर जुलाई मासर कुंडली अटे। यही कुंडली जगरे मेष राशि व्यक्ति मानक जुलाई मासटी बहुत लाभवान कहीं से विषय चलते जाना। आपणक राशि केन्द्र में मंगल और चंद्रंकर जग आपणक बहुत लाभवान अटे, कारण यही दुई राशि निज लग्न रहिबारु रोचक जग सृष्टि होउछि। रोचक जग बहुत भाग्यशाली व्यक्ति मानकर भाग्य ही आसी थाए। द्वितीय रोचक जग जोगु लक्ष्मीकर जग देखा दिए। तेणु जुलाई मासटी मेष व्यक्ति मानक बहुत लाभप्रद हेबो। शेयर मार्केट रे आपण माने बहुत लाभवान हेबे। जमी किना बिकार लाभवान हेबे। व्यवसाय मध्य लाभवान हेबे। रोचक जग और लक्ष्मीकर जग हेतु आपण प्रत्येक क्षेत्र में लाभवान हेबार देखा जाउछि। आपणकर लग्न रे मंगल विराजमान हेतु आपण माने खेल कंपटीशन, व्यवसाय कंपटीशन, नाच गीत, मीडिया मार्केटिंग, रसायन आदि समस्त कार्य रे लाभवान हेबे, कारण आपणक लग्न रे मंगल विराजमान अछंती। आपणकर टंका जदि कौन व्यक्ति मानक पाखरे रही जाइछि मिलू नहीं, सही टंका जुलाई मास मिलबार संभावना रही। रोचक जग जोगु सेनारे आर्मी किंबा नेवी रे थिबा व्यक्ति मानक निज पदवी रे प्रमोशन हेबार शुभ संकेत देखा जाउछि, कारण आपणक राशि रे रोचक जग रही। वर्तमान आमे माने मेष राशि व्यक्ति मानकर जुलाई मासर राशिफल
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟିର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଗରମ ବା ଅଗ୍ନିତ୍ୱ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ରଙ୍ଗ ବା ଲାଲ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ଯାହାକି ଗରମ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ତେଣୁ ଜୁଲାଇ ମାସ 1 ତାରିଖଠୁ ଜୁଲାଇ ମାସ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ପଏଜନର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ପେଟରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍, କବ୍ଜ, ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡ଼ିଟି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ମାସଟି ଆପଣମାନେ ଗରମ ଓ ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆକର୍ଷଣ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର 12 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଥିବା ଗରମର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। 13 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ 31 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ବୃଷଭ ରାଶିକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବୃଷଭ ରାଶି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରାଶି। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବେ। ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ଝଗଡ଼ାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ ନାନା କଥା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ବୃଷଭ ରାଶିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ରାଗ ଓ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁହଁରେ ଛାଲ କିମ୍ବା ଏଲର୍ଜି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଧନ ବା ଫାଇନାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାଇନାନ୍ସ ହିସାବରେ ବୃଷଭ ରାଶିର ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ 3ଟି ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସରେ ଫାଇଦା ରହିବ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ 1 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କଠୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। 1 ତାରିଖ ଠାରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। 11 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡିଲ୍ କରି ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। 11 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ସାଥ ଦେବ, ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 21 ତାରିଖରୁ 31 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି 11 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ହଜିଯିବା କିମ୍ବା ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫାଇନାନ୍ସ ବା ଧନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ଏହି 20 ଦିନ ଭଲରେ ରହିବ। 20 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ 11 ଦିନ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପରିବାର ବା ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଭାବ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ସମୟ ଦେବେ। ଯେକୌଣସି ଛୋଟ କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଥରୁମ୍, କିଚେନ୍, ଆଲମାରିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ମାରିବେ କିମ୍ବା ଜମି କିଣା ବିକା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଶି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଓ ବୁଧ ଏହି ଦୁଇ ରାଶି ଅତି ଚତୁର ଅଟନ୍ତି। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଯୁବା ହେବା ଯୋଗୁଁ
ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ବଡ଼ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାଦ ବିବାଦ ରହିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲାଗି ରହିବ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶିରେ ବୁଧ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାବଟି ପରାକ୍ରମର ଭାବ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନର ବୟସ 1 ବର୍ଷରୁ 17 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମରୁ 17 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖେଳ ନାଚ ଗୀତ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ମେଡେଲ ଆୱାର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମିଳିବ। 12 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଆଖିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଏହି ମାସଟି କିପରି କଟିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସଟି 1 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ମାସଟି ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। କାରଣ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ମାତା ପିତା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କଠୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ରହିବେ। ତା ସହିତ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଜୁଲାଇ ମାସଟି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଚାକିରି କରୁଥିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସଟି କିପରି କଟିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୁଲାଇ ମାସରେ 3ଟି ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଥିବା ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବାର କାରଣ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଶୁଭଫଳ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଭାବିଚିନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଜାତକରେ ବୁଧଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପରୀତ ଫଳ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଚଢ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସଟି ଭଲରେ କଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି କଟିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ଧକ୍କା ଖାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଶୁଭ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସଟି କିପରି ରହିବ। 29 ଜୁନ ଠାରୁ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ମାସଟି ପୁରା ଶନି ବକ୍ରି ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଚାନକ ଛୁଟି କାଟିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମେସିନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବେ। ସେମାନଙ୍କର କାମ ପ୍ରତି ମନ ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶନିଙ୍କ ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସଟି ଚିନ୍ତାରେ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ସମାଧାନ
ନିମନ୍ତେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।